ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 153 ध्यान संबंध निर्देश। यापर प्रसंग क्रमे कहले ध्यान जे ठीक हेउछि ताहार लक्षण अछि। गोटे लक्षण जड़ मन करी मुंडरे पक्षी बसबे। यार भाव हेउछि जे ध्यानरत व्यक्तिर देह बुद्धि एपरि तिरोहित हेब जे ताकू गोटे जड़ वस्तु बोली मने हेब। देह बुद्धि रहिले सावधान हेले भी टिके अधे चंचलता रहिब ही रहिब। एही चंचलतार अवस्थाटी स्थूल शरीरर दृष्टांत। तापरे जेतेबेले संपूर्ण देह बुद्धि तिरोहित हो जाए सेतेबेले ताहा कारण शरीर। कारण शरीर कहिबार तात्पर्य होछि कारण शरीर पुणी कार्यर उत्पत्ति हुए। ता भितरे अभिव्यक्तिर बीज लुचि रही निशेषरे नाश होई नाही। जेतेबेले निशेषरे नाश हो जाए सेतेबेले ताहाको कुहा जाए तुरीय अवस्था। सुसुप्ति भितरे जाग्रत और स्वप्न को फेरी आसिबार बीज रही। जेतेबेले निर्बीज अवस्था हेब ताहा हेब सुसुप्तिर परे तुरीय। तापरे केशव सेनकर ध्यान तन्मयतार कथा उल्लेख करी कहिले जो भक्त एपरी ध्यान तन्मय तार कौनसी बासना अपूर्ण रहे नाही। एही ध्यान टिकक थिला बोली जहाँ सबू इच्छा करिथिला ईश्वरंक इच्छारे सबुकिछि होइगला। तापरे कहउछंती आखि खोला रखी मध्य ध्यान हुए। यह विचार करिवार विषय। आमे साधारणतः आखि बंद करी ध्यान करूँ ताहा द्वारा बाहरर जो सब जिनिस मन को आकर्षण करे से गुड़िक आउ रहे नाही। विभिन्न इंद्रिय द्वारा विषय मन को आकर्षण करुछि। मन को हटाई नेले विषय सहित इंद्रियर जोग थिले भी अनुभव हेब नाही। ठाकुरे जेपरि दृष्टांत देइछंती जणे माछ धरुछि पाखरे बरजात्री जाउछंती बाजा बाजुछि किंतु ताहार होश नाही। तार कान थिला आखि थिला से देखुछि शुणुछि किंतु मनरे रेखापात होइनी कारण मन सेठारे नथिला। मन संयुक्त न हेले इंद्रिय गुड़िक विषय को प्रकाश करि पारे नाही। ए क्षेत्र रे मनर संयोग नथिला बोली अनुभव हेला नाही। दृष्टांत अछि अन्यत्र मना अनुभवम न श्रुतं अन्यत्र मना अभुवम न दृष्टं। मोर मन अन्य आड़े थिला सेथिबाई मु देखिनी सेथिबाई शुणिनी। शास्त्र मन को कहिछति अणु सूक्ष्म वस्तु। ताहा एका संगरे अनेक विषय को ग्रहण करि पारे नाही किंतु मने हुए जेपरि एका संगरे ग्रहण करे। आमे माने आखिरे देखुछु कानरे शुणुछु ए गुड़िक समकालीन घटना घटी जाए। शास्त्र कहती जे ए गुड़िक खूब द्रुत घटुथिबारु समकालीन बोली मने हुए। सिनेमारे छवि देखिबा परी सिनेमार प्रत्येक छवि अलग हेले मध्य आखि सामने द्रुत परिवर्तित हेबा फलरे गोटे निरवच्छिन्न घटना भली मने हुए। मन क्षेत्र में मध्य ठीक सेपरी घटे। देखिबा शुणिबा प्रवृत्ति काम गुड़िक मने हुए एका समय होउछि। जा हो आखि खोली ध्यान सेतेबेले हुए जेतेबेले मन को विषय निवृत्त करिबा संभव हुए। ताहेले कौनसी विषय मन उपरे प्रभाव विस्तार करिपारे नाही। साधारण क्षेत्र में किंतु उपदेश होउछि आखि बंद करी ध्यान करिबा कारण साधारण मनीषर निज मन को निर्विषय करिबार सेतेरा सामर्थ्य नाही। यह केवल खूब उच्च स्तरर साधकों पक्षरे संभव। साधारण मनीष पक्षरे आखि बंद करी ध्यान करिबा श्रेय। गीतारे ध्यानर निर्देश देइछंती संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चा नवलोकयन्। अन्य कौनसी दिग को दृष्टि न देई केवल नासिकार अग्रभाग दृष्टि रखिब किंतु यार अर्थ एपरि नुहे जे नाकर अग्रभाग को देखा हेब कारण ताहाले सेही जिनिसर वृत्ति मनरे उठिब। सुतरां यार वास्तविक अर्थ श्लोकर शेष अधा भाग स्पष्ट करा जाइछि कौनसी दिग को देखिब नाही। ता छड़ा आमे प्रारंभरु सावधान करदेउ जे भ्रू मध्य दृष्टि निबद्ध करिबा केवल जगी माने पारंती। साधारण मनीष पारंती नाही। बेसी चेष्टा कले आखिर असुस्थता हेब।
ଏହି କାରଣରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସୁତରାଂ ସେସବୁ ନକରି ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭଲ। ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଦ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ହୁଏ। ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଏ ହଁ, ନିଦ ଆସିପାରେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିଲେ ବି ତ ମନ ଶୋଇଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନର ବୃତ୍ତି ହଜାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଲୟେ ପ୍ରବୋଧୟେତ୍ ଚିତ୍ତଂ, ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମନକୁ ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବିଷୟଟି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଅନେକଙ୍କର ଆସେ, ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଏପରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଶୂନ୍ୟ। କାରଣ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଫଳ ହେବ, କିଛି ହେଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୟ କୁହାଯାଇଛି। ମନ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେହି ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହୋଇଛି। ଯାହା ହେଉ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ବି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ, କଥା କହୁ କହୁ ବି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ମଝିରେ ବି ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। କିପରି ହୁଏ? ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ବହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲେ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ ନଥାଏ। ମନ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଯେପରି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମନ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବି ଅନେକଟା ଅଂଶ ଯେପରି ସେହି ବିନ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ରହିଯାଏ। ସବୁ କାମ ଭିତରେ ବ୍ୟଥାର ଅନୁଭବ ଥାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଥରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମନର ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଜପ ଯାହା କିଛି କୁହନା କାହିଁକି ତାହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସର ପରିପକ୍ୱ ଫଳ। ଏହା ହଠାତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଧାରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଯେପରି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ପବନ ହେଲେ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ହୁଏ ପାଣିକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ଧାରାଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ମନର ଧାରାଟି ଭଗବତ ଅଭିମୁଖେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଷୟର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତରଙ୍ଗ ମନକୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି କଥା କହି କହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟ କଥା କହିଲେ ବାହ୍ୟତଃ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ବେଶୀ ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାହାରର କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଶିଖମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାମୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆଉ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ? ତୁମର ଯଦି ପିଲା ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଡ଼ାର ଲୋକ ଆସି ମଣିଷ କରିବେ? ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ଯେ କୃତଜ୍ଞ ହେଉ ତାହାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଆସେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାର ବୋଧ ଆସେ। ରାମପ୍ରସାଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମମୟୀଙ୍କ ଚରଣ ଲୁଟି ନେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦାବି ଜଣାଇ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କାହାର କାହାର ହଠାତ୍ ହୋଇଯାଏ, କାହାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଉଠେ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାଧନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମୁକ ଲୋକ ଟିକିଏ ସାଧନା କରି ହଠାତ୍ ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଣ? ଅନେକଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ହୁଏ। ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ହଠାତ୍ ହେଉଛି।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାହାର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ କର୍ମ କରାହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାହା ହିଁ ଦେଖୁ। ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦ ଖାଇ ବେହୋସ ହେବାର, ହନୁମାନଙ୍କର ନିମିଷକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଦଗ୍ଧ କରିବାର। ଲାଲା ବାବୁ ଓ ରାଣୀ ଭବାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ଶବ ଉପରେ ବସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବଗିଚାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପୋତି ହୋଇଅଛି, ମାଡ଼ି ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ପାଇପ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ଓ କଳକଳ ହୋଇ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଲା, ସେପରି ତ ନୁହେଁ। ପାଣି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବାରୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ତାହା ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ଦେଖାଗଲା। ସେହିପରି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହୁଏତ କାହାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଧନାର ଗତିକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାର ସାଧନାର ପୂର୍ବର ଅଂଶ ଅଜ୍ଞାତ ଥିବାରୁ ଆମେ କହୁ ହଠାତ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦେବା ନ ଦେବା ତାଙ୍କର ଖୁସି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ଜଣେ ତାକୁ କହିଲା ସେଇଟା ଦେବ? ସେ କହିଲା ନା, ଦେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ପିଲାଟି କେତେବେଳେ ହୁଏତ ପଇସାକର ଖେଳନା ଦେଖି ପୋଷାକଟି ଦେଇ ଖେଳନାଟି ନେଇଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏହା ଯେପରି ଖାମଖିଆଲି ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶିଶୁ ସ୍ୱଭାବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଇବେଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲିଆ ଲଗାଇଛି। ଦଳେ ମୂଲିଆ ସକାଳଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦଳେ 2 ପ୍ରହର ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦଳେ ଉପର ବେଳା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଦଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନ ଶେଷରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଜମିର ମାଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ମଜୁରୀ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସକାଳୁ କାମ କରି ଯାହା ପାଇଲୁ, ଏମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବି ସେହି ସମାନ ମଜୁରୀ ପାଇଲେ। ମାଲିକ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ସେଥିରୁ ତ କମ୍ ଦେଇନି। ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ଦିଏ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ନଥିଲେ, ଫଳରେ କିଛି କହିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯେ ସବୁ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ବଶ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଯାହାର ନିୟମ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛରେ ସେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଟାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୟା ହେବ ଅଥବା କାହାକୁ ଦୟା କରିବେ କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାଧନା କରୁଛି ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ତୁମେ କର, ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରିବେ। ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ କରୁଛୁ ଯାହା ପରିଣାମରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଦାବି କରିପାରୁ? ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା କିଣାଯାଏ? ତାହେଲେ ତ ତାହା କୃପା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ଯେ ସମଯାଗ ପାଇଁ ସମରସ ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ସମଲତା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଗାଡ଼ିଏ ସମଲତା ନେଇ ଆସିଛି। ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଲେ କେତେ ଦାମ? ଯଥାରୀତି ଦରଦାମ ଚାଲିଲା। କ୍ରେତା ଯେତେ ହିଁ ଦାମ ବଢ଼ାଇଲେ ବିକ୍ରେତା ସେତେ କହିଲେ ରାଜା ସମ ତତ ଏବ ଭୂୟାନ୍, ସମ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହିପରି କରି କ୍ରେତା ନିଜର ସେହି ସମଲତା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରେତା କହୁଛି ରାଜା ସମ ତତ ଏବ ଭୂୟାନ୍। ଦର କଷାକଷି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପିତ ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରେତା ଠାରୁ ତାହା ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦାମ ଦେଇ କିଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଭଜନ ରୂପକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।
କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆସିନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୟା ହେବ ସେତେବେଳେ ହେବ। ଏହା ଅଳସୁଆମୀ କଥା। ଦୟା କେତେବେଳେ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କ୍ଷଣ ଆମେ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ନ କରିଛୁ ସେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାର ଆଶା କରିନପାରୁ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ମୁତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେତେ କ୍ଷଣ ହାଲ ଶକ୍ତ କରି ଧରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯିବ। ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ପାରୁନି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ହାଲ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର କଥା ମଧ୍ୟ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ହାଲ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହାଲ ଧରିବେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାହାରି ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହୁଏତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର କାରଣରୁ ହୁଏ। ଯେପରି ଲାଲାବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଉଖାରି ଦେବାର ଦରକାର ଥିଲା। ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ତେବେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଧବଣୀର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଥିଲା। ସେହି ଆବରଣଟା ହଟିଯିବାରୁ ବୈରାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ। କୌଣସି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରାଯାଏ, ଠାକୁରେ ତାହାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜଗତର ଉପକାର କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କେତେ ଟିକିଏ ଯେ ତୁମେ ଜଗତର ଉପକାର କରିବ। ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ ଅକିଞ୍ଚିତ କରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଧାରଣା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଜଗତର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକର କାମଗୁଡ଼ିକ କେହି କରିବେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଠାକୁରେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବା କରିବ। ତାହା ଯଦି କର ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଉପକାର କରୁଛି, ଏହା ଆତ୍ମାଭିମାନର ପରିଚୟ। ଏଥିରେ ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୋଧ ଅଥବା ସେବା ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକର କିଛି କରାଗଲେ ତାହାର ଫଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛି ତାହା ଫୁଟି ଉଠିବା ସହଜ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗି ଉଠେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଖଟରେ ସାଦରେ ବସାଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରନ୍ତି, ଯଦିଓ କେହି ବି ତାଙ୍କର କମ୍ ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖଟରେ ବସାଇଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହାସ୍ପଦ। ଅସଲରେ ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରେ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କାହାରି ଭାବରେ ବିଘ୍ନ ହେଉ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଠାକୁରେ କରୁନଥିଲେ। ଯେପରି କାହାରି ଯଦି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭାବ ଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନଟି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ଯେପରି ତାହାର ଭାବର ବ୍ୟଭିଚାର ନ ହୁଏ। ରାମବାବୁ, ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଏମାନେ। ସେ ଏମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନಂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।